Introduce yourself. Sir, my name is Orkojit Ganguly. I belong from Kolkata. I have studied from Jadavpur High School. I have completed my 10th in 2006 from Jadavpur High School. I Jadavpur have High School or Jadavpur Vidyapit? No, sir, Jadavpur High School. Okay. Thereafter, sir, I completed completed my MSc in Applied Mathematics from Rajabhadra Science College. From 2015 onwards, I am working in Bank of India, and I'm pursuing the job of in Bank of India as a clerical staff. At present, I am working in Bank of India only. Okay. So from bank to WBCS, why do you Yes. want to switch over from bank to WBCS Group D? Uh, so, since I am working in clerical post, it is a Group A post, Group A or Group B. I am both are both are sir. These two are gazetted post, and also, sir, it gives me diverse opportunity to work in the field. Work diverse opportunity on working in the field, so that also I get ample uh, options to serve the society and the people, and also it is because of job satisfaction terms, and also, sir, in terms of Tell me. yes, sir. So because of the also job satisfaction factors also works, and it is a gazetted post also, sir. It is a state's highest post, so that is why I opted for it. Um, Is this the state highest post? States are You are highest. appearing from Group A or Group D interview? Sir, Group A and B, I am appearing for. Okay, you are appearing from Group A. What is your service preference? Sir, my first preference is executive, second preference is DSP, and third preference is revenue service. Oh, you have been called for WBCS Group B also. Yes, sir, Group B also. Okay, great. So what a BDO is required to discharge this function? What are the main functions of BDO? Tell me. Sir, BDO, at first of all, BDO works as an executive magistrate. So in his Good. block, he executes whatever the responsibilities or whatever the government schemes needs to be implemented and at the grassroots level. With that, BDO also, sir, works as a executive officer of the Panchayat Samiti. So the whatever the financial responsibilities that have been given or entitled to the BDO, he also does this, and alongside that he also implements the government schemes and other rules at the grassroots level, and for the welfare of the society and his block also. Okay. Also, Okay. sir, he works as a returning officer in Panchayat election. Okay. And for assembly election? For assembly elections, sir, he supervises the total electoral procedures. I don't, sir, sir, in assembly election, so as far as Is he my is he knowledge is is it concerned. does a BDO discharge his function as returning officer in assembly No, election? sir. No, sir. In In assembly in election, which capacity? SDO, sir, SDO has been given the task of returning officer. And And BDO? sir, BDO, sir, sorry, sir, I do not BDO know will about be that. an assistant returning officer there. Okay, sir. Okay, sir. ARO. Okay, sir. Okay. So you are Orkojit. Yes, sir. Okay. So have you heard the term that is hovering around each of us, that is SIR? Yes, sir. I have heard about it. Okay. Was it? Yes, sir. I have read in newspaper What is also. it? So SIR means, sir, special investigation research. That the Investigation research. Sorry, sir, special intensive research. Uh, Research. Special in sorry, sir, I do correct the term, special intensive revision.
that election commission does these matters. In Article 324, it has been clearly elaborated. Last time it was done in 2002 and it was completed in 2004. The matter, the total process in the process, the actual electoral revision has been done, where that the Tell me, correction also will be made through Form 6, 7, and 8. So here, sir, electoral what are actual the basic thing? Why it is called intensive? Why it is called intensive? So it is called intensive because it takes it totally totally supervises the electoral rolls, and also it makes correction, addition and deletion. Total process has been done in the in this area, that is called it is Addition, deletion, and another thing is correction, sir. revision Modification. or correction. Yes, sir. Yes. Okay. So, do you read newspaper daily? Yes, sir. Okay. Orkoji, Are you aware? you when sir was speaking to you, I was there listening to Yes, you. sir. ইউ আর আ Yes. গুড ক্যান্ডিডেট, কিন্তু তোমার একটা জিনিস আমার একটুখানি জাস্ট বলার আছে অর্ক, কি তুমি আজকে Yes. যখন একটা মক ইন্টারভিউ দিচ্ছ, তুমি চুলটা ভালো করে সেট করে নাওনি, হ্যাঁ, তুমি দাড়িটা কাটোনি, এটা কেন অর্ক? সরি স্যার, আমি তো এটা প্রথম মক দিচ্ছি, আমি এর আগে কখনো দিইনি, তো আমি এটাকে ঠিক স্যার আছে, কারেকশন কিন্তু করে নেব। মক ইন্টারভিউ তো মক ইন্টারভিউ মানে ইট হ্যাঁ। ইজ সাপোজ টু বি আ সিমুলেশন অফ দি অ্যাকচুয়াল ইন্টারভিউ কন্ডিশনস। তুমি যদি ওকে স্যার। এটাকে সিরিয়াসলি না নাও, কিন্তু এটা তো সেই খেলনাবাটি খেলার মতো। তুমি যদি ওইটাকে সংসার ভাবো, তখনই কিন্তু ওটা তোমার বাচ্চাদের একটা নিজস্ব সংসার। তুমি না ভাবলে তো হচ্ছে না, এটা তোমার ভাবার উপর হ্যাঁ। ডিপেন্ড করছে। তুমি যদি এই ইন্টারভিউটাকে সিরিয়াস একটা ইন্টারভিউ হিসেবে নাও, তাহলেই কিন্তু এটা সিরিয়াস হবে, তাছাড়া তো হবে না। ইট ইজ আপ টু ইউ। হ্যাঁ। প্লাস এটা মনে করো সামনাসামনিও হচ্ছে না, এটা অনলাইন হচ্ছে, তো কাজে এটা তোমার আচ্ছা। তোমার সিরিয়াসনেসটা খুব এসেনশিয়াল। আমি এইটুকুনি বলতে চাই। সরি স্যার, এটা আমি কারেক্ট করে নেব, না, কারেকশন এটা করে এটা নেব। ঠিক করো। হ্যাঁ, আমি এটা বলছি, আচ্ছা। পরীক্ষার যখন যখন অ্যাকচুয়াল ইন্টারভিউতে যাবে, ভালো করে একদম পুরো ক্লিন শেভ আচ্ছা। হয়ে, চুল টুল আঁচড়ে সব ভালো করে। বাকি এমনি সব ঠিক আছে, তোমার নলেজ লেভেলও খুব ভালো। হ্যাঁ, ঠিক আছে, তো ঠিক আছে, স্যার থ্যাংক ইউ এবার স্যার। বলুন, স্যারই ফিডব্যাক দিন। স্যারই তো নিলেন তোমার ইন্টারভিউ, স্যার ফিডব্যাক দিয়ে দিন। হ্যাঁ, অর্কজিৎ, যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে তোমার কিন্তু, তুমি যদি ইংরাজিতে বলতে কমফোর্টেবল না হও, তাহলে তুমি কিন্তু বাংলাতেই বলবে। আচ্ছা হ্যাঁ, স্যার, তোমার কোশ্চেন যদি আমাকে তোমার মনে হচ্ছে যে সামথিং ইজ মিসিং হোয়াইল স্পিকিং ইন ইংলিশ, তো সেইটা যেন না হয়। যে কোনো জিনিসের ফান্ডামেন্টাল অ্যাপ্রোচ যদি ল্যাঙ্গুয়েজ তার বটলনেক, ল্যাঙ্গুয়েজ তার থ্রেট হয়ে যায়, তাহলে সেটা খুব একটা ভালো হয় না। তো সেইটাই আর কি, আদারওয়াইজ ইউ আর এ গুড ক্যান্ডিডেট। তোমার স্যার, গ্রাজুয়েশন কি 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 নিয়েছিল অর্ক? স্যার আমার ম্যাথামেটিক্স অনার্স। ম্যাথামেটিক্স অনার্স। আর তুমি এখানে অপশনাল কি দিয়েছো? সাইকোলজি স্যার। সাইকোলজি। কেন চুজ করেছো এটা, তোমাকে যদি জিজ্ঞাসা করে যে তুমি ম্যাথামেটিক্স ছেড়ে সাইকোলজি কেন, ম্যাথামেটিক্স পারো না? না স্যার, এটার পেছনে স্যার অনেকগুলো কারণ আছে। প্রথম কথা স্যার, আমি 2014-তে মাস্টার্স কমপ্লিট করেছি, এটা একটা প্রথম কারণ। ম্যাথামেটিক্সে অপশনাল নিতে গেলে আমাকে রেগুলার প্র্যাকটিস করতে হতো। যেহেতু আমি ইন সার্ভিসে আছি স্যার, আমার কাছে টাইমটা খুব লিমিটেড আছে, তো সেক্ষেত্রে স্যার প্র্যাকটিস। কোথায় সার্ভিস করছো? সরি, আমি ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াতে স্যার আমি আছি, ক্লারিক্যাল স্টাফ হিসেবে কাজ আচ্ছা, করছি। ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াতে। ওটা কি আইবিপিএস দিয়ে পেয়েছো? হ্যাঁ, আইবিপিএস দিয়ে স্যার 2015 আমি জয়েন করেছি। দাদা একটু আসুন না। তো তাহলে তুমি মানে তুমি এই মাঝখানের চাবিটা। আইবিপিএস থেকে পিও বা ব্যাংকিং সেক্টরে কেন থাকছো না, তুমি এইদিকে কেন চলে আসছো, এটাও কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা স্যার অ্যান্সারটা আমি যতটুকু স্যারকে বললাম, সেটা হলো যে প্রথম কথা, এটা আমি এখন ক্লারিক্যাল পোস্টে আছি, তো যেহেতু আমি এটা একটা অফিসার র্যাঙ্কের পোস্ট চাকরি, তো সেখানে একটা আমার একটা ডাইভার্স ইটস অ্যান আপগ্রেড, আপগ্রেডেশন অফ জব অলসো স্যার। আর যেহেতু আমাকে একটা ডাইভার্স অপরচুনিটি দেবে, এবং আমাকে আমাকে স্যার সোসাইটির একটা গ্রাসরুট লেভেলে কাজ করার একটা অপরচুনিটি থাকবে, এবং স্যার এটা একটা মানে এটা পুলিশ জব সার্ভিসের প্রোফাইল জন্য ইজ ভেরি কিন্তু তোমাকে যদি কনসিডার করে, তাহলে তোমাকে কিন্তু ওই পুলিশ সার্ভিস স্পেসিফিক প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করবে। হ্যাঁ, ফিজিক্যাল ফিটনেস, কখনো খেলাধুলা করতে কিনা, স্পোর্টসে আগ্রহ ছিল কিনা, এনসিসি এনএসএস করেছো কিনা,
এইগুলো যদি আচ্ছা না হয় তাহলে বলবে যে ডিএসপি অ্যাপ্লাই করেছেন কেন, তাহলে সেকেন্ড প্রেফারেন্স ডিএসপি দিয়েছেন কেন, ডাব্লিউবিআরএস দেননি কেন, এটা জিজ্ঞেস আচ্ছা করবে। এগুলোর যদি বা উত্তর না, এটাও বলবে যে পুলিশ সার্ভিসটা আপনার আরএস এর থেকে বেশি ভালো মনে হচ্ছে কেন, হুম বলতেই পারে। আপনি সেকেন্ড প্রেফারেন্স দিয়েছেন পুলিশ সার্ভিস অথচ কোনোদিনও খেলাধুলা করেননি, স্পোর্টসে পার্টিসিপেট করেননি, খেলাধুলা আমি করেছি স্যার, ক্রিকেট খেলতাম ছোটবেলায়, কিন্তু স্পেসিফিক বা এনসিসি এনএসএস এইগুলোই ইয়ে করেননি, পার্টিসিপেট করেননি, তো এইগুলো কিন্তু একটা তখন জিজ্ঞাসা করবে আপনাকে। তাহলে নয়তো বলবেন যে এনসিসি করেছি স্যার, কেউ দেখতে তো যাচ্ছে না আপনার কাছে এনসিসি সার্টিফিকেট আছে কি নেই, বুঝতে হ্যাঁ পেরেছেন আমার কথাটা? আচ্ছা হ্যাঁ, স্যার বলবেন এটা ওর কি ওই যে আপনার আপনার অ্যাপ্লিকেশনটার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কথাবার্তা আপনাকে বলতে হবে, ঠিক আছে স্যার। বুঝতে পেরেছেন? স্যার আরেকটা কথা, একটু কোয়েশ্চেন ছিল হ্যাঁ নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস স্যার, যেটা বললেন যে আমি তো বাংলাতে একটু বলতে বেশি কমফোর্টেবল, তো করুন। ওনারা যদি আমাকে কোয়েশ্চেন ইংলিশে করেন আমি তাহলে আমি আপনাকে বলবো আপনি দুটো ভাষাতেই প্রিপেয়ার করে যাবেন স্টক কোয়েশ্চেন। স্টক কোয়েশ্চেন্স বোঝেন? মানে হ্যাঁ এই স্যার। জন্য আমি আপনাকে বললাম যে মানে আপনি যে ড্রাফটটা দিচ্ছেন ডিটেলড হ্যাঁ অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা, তার বেসিসে কিছু প্রশ্ন তো একদম অলওয়েজ এক্সপেক্টেড, হুম তাই না? যে আপনার হ্যাঁ স্যার। আপনি পুলিশ সার্ভিস যেহেতু প্রেফারেন্স দিয়েছেন, তা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে যে আপনি পুলিশ সার্ভিসের জন্য আপনি সুটেবল কিনা, হুম, সেটা প্রুভ করবে। তার আচ্ছা জন্য স্যার। কিছু স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন থাকে, কেন পুলিশ সার্ভিস জয়েন করতে চান, পুলিশ হুম সার্ভিসে জয়েন করার পেছনে আপনার মোটিভেশন কি কাজ করেছে, ইত্যাদি হুম ইত্যাদি, যেগুলো আমি বললাম এক্ষুনি। হ্যাঁ, হুম, তেমনি ডাব্লিউবিসিএস এক্সিকিউটিভ কেন জয়েন করতে চান তারও কিছু স্টক কোয়েশ্চেন্স আছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে আপনি এই স্টক কোয়েশ্চেন্স গুলোর আনসার দুটো ভাষাতেই রেডি করে যাবেন, ঠিক ইংরেজি আছে। এবং বাংলাতে। ঠিক আছে? রেডি করা বলতে কি, রেডি করলেন কোয়েশ্চেন গুলো, লিখলেন যে ওয়াই ডু ইউ ওয়ান্ট টু বিকাম আ ডাব্লিউবিসিএস অফিসার, হুম, তার নিচে ঠিক আছে। আনসারটা লিখবেন, একদম হাতে করে ভেবে চিনতে, আধ ঘন্টা নিয়ে ভেবে চিনতে সব রকম তথ্য জোগাড় করে সেই আনসারটা লিখবেন। তেমনি আবার ঠিক আছে। হোয়াট আর দ্য রোলস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস অফ আ ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার, আধ ঠিক আছে। ঘন্টা সময় নিয়ে আনসারটা তৈরি, নিয়ে ওই আনসারটা বারবার পড়ে ওটাকে আত্মস্থ করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মক রিহার্স করবেন, তাহলে আচ্ছা কনফিডেন্স ডেভেলপ করবে। অনেকবার রিহার্স করলে তখন দেখবেন কনফিডেন্স এরকম আসবে যে যখন আপনাকে ওই ওই রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে তখন আপনি খুব ন্যাচারালি উত্তর দিতে পারবেন। সে আপনাকে ঠিক তখন আছে। যে ভাষাতেই জিজ্ঞাসা করুক, ইংরেজিতেই হোক বা বাংলাতেই হোক। হ্যাঁ, আপনি বাংলাতে স্বচ্ছন্দ, আপনি ওটা ইংরেজিতে উত্তরটা দিয়ে, মনে করুন আপনাকে শুরুতে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি প্রথম উত্তরটা ইংরেজিতে দিয়ে তারপর উত্তরটা শেষ করে সাথে সাথেই আপনি পারমিশন নিয়ে নিলেন যে স্যার কিন্তু আমি বাংলাতে একটু বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করি, আমাকে যদি বাংলাতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন তাহলে আমি খুব বাধিত হব, এবং আমাকে যদি বাংলাতে উত্তর দেওয়ার সুযোগ কিন্তু দেন। এখানে একটা ব্যাপার আছে যে গতবারের ইন্টারভিউতে কিন্তু এরকম পারমিশন নেওয়ার পরেও ওনারা কিন্তু অ্যালাউ করেননি, এই ইনস্ট্যান্সও হ্যাঁ, আছে অনেক কিন্তু। আমার নিজের ক্ষেত্রেই হয়েছিল ইন্দ্রনীল স্যার, আমার নিজের যে ইন্টারভিউ হয়েছিল আমাকে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, খানিক দূর বলার পর আমি বলছিলাম যে আমি স্যার বাংলাতে বলতে পারি, ওই নো নো কন্টিনিউ ইন ইংলিশ। আচ্ছা আমার কিন্তু ইংরেজিতে কোনো অসুবিধা ছিল না, বরঞ্চ ওটাই আমার ইউএসপি ছিল, আচ্ছা বুঝতে পেরেছেন তো? মানে আমার ইন্টারভিউ খুব একটা ভালো হয়নি, আমাকে জেনারেল নলেজের অনেক যে প্রশ্ন করেছিল আমাকে উত্তর বলতে হয়েছিল যে আমি জানি না স্যার, মানে আমি জানতাম না সেই সময় ওই হুম। প্রশ্নগুলোর উত্তর। আচ্ছা কিন্তু আমি ইংরেজিটা বেশ ভালো বলেছিলাম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, ওই জন্যই যেটুকুনি নম্বরটা দেওয়ার দিয়েছিল। তো আচ্ছা ওইটাও অনেক সময় টেস্ট করে, সেটাই। তো আপনি ঠিক ওটাও আছে। রেডি প্রিপেয়ার করে যাবেন ইংরেজিতেও। ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, ওকে, ইউ শুড ভেরি মেক গুড, ইট। ভেরি গুড। যাদবপুরে থাকো না? হ্যাঁ স্যার, যাদবপুর। ঠিক যাদবপুর আছে। কোথায় থাকো? কত নম্বর বড়ই যাদবপুর? স্যার 96 নম্বর ওয়ার্ড। বড় কত? বড় বড় দিয়েছে তুমি ওয়ার্ড নাও। বড়টা স্যার আমার জানা নেই। কটা বড় বড় আছে নাইন, কলকাতায় কটা বড় বড় আছে? 9। 9, আচ্ছা 16টা বড় যতটুকু স্যার আমি জানি। 16? হুম, 16টা বড় স্যার? 16টাই তাহলে ঠিক আছে, এটা জেনে। আর বড় নম্বর ওয়ার্ড কটা আছে? বড়, বড় 9, 144 ওয়ার্ড স্যার। 144। 144 ওয়াটস। গুড। ঠিক আছে। আপনাদের ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কে, আপনাদের হ্যাঁ পৌরপিতা স্যার কে, জানি। সব তার তাই একদম 96 এর কাউন্সিলর কে? স্যার বসুন্ধরা গোস্বামী, হুম ম্যাডাম বসুন্ধরা গোস্বামী। হুম, যাক, ঠিক আপনার আছে। ভালো হবে, যেহেতু বি গ্রুপেও কল পেয়েছেন তার মানে আপনার লেখা পরীক্ষা ভালো হয়েছে তো। রিটেন মার্কসটা ভালো আছে, হ্যাঁ। একদম ভালো ভালো খোলা মনে যান, যে কোনো একটা না একটা তো চাকরি আপনার বাঁধবেই। দেখা যাক স্যার, আমার ইংলিশটা একটু বলতে সমস্যা হয়, আদারওয়াইজ না বাংলা না ঠিক মিডিয়ামের আছে, কোনো স্টুডেন্ট তো ওই সমস্যা জন্য নেই। একটু ইউ আর এ সমস্যা। ভেরি গুড ক্যান্ডিডেট, গুড ভেরি ক্যান্ডিডেট, গুড ক্যান্ডিডেট। ভেরি গুড ক্যান্ডিডেট।
থ্যাংক ইউ স্যার। ভালো আছে, এই দাড়ি টাড়ি শেভ করে সুন্দর করে এগুলো করে যাও। দেবে। হুম, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। ওকে। থ্যাংক থ্যাংক ইউ। ইউ।